Good morning. Hello, boys. Welcome to the digital class of today. Today, we shall discuss about the remaining part of the poem, The Snail. That is, in part 2, we shall discuss and interpret the meanings of the remaining two stanzas of the poem, The Snail. So, boys, get ready and find your textbook and open at page number 62. So before going to the main topic, we have to know, we have to discuss and know about the learning outcome or the message the poet tried to give to his readers through his poem, The Snail. William Cowper, as we have already discussed about him and his poem, so naturally it is very simple and very clear that Cowper wants to give us a message. Now, boys, we have to know the message. What is the message the poet Cowper wanted to deliver through his poem? The poem gives us the lesson that one can enjoy immense pleasure out of loneliness. I interpret the meaning in our mother tongues to make sense what is wanted to express through these lines as I am reading here. কবিতাটি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে একজন নিঃসঙ্গ হয়েও প্রচুর প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে পারে। The poem gives us the lesson that one can enjoy immense pleasure out of loneliness. অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হয়েও কোনো একজন প্রচুর প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে পারে, এই শিক্ষা আমরা এই কবিতা থেকে পাই। The snail here stands for a lonely individual. এখানে স্নেলটাকে স্নেল এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কবিতার মধ্যে একজন নিঃসঙ্গ মানুষকে বোঝাবার জন্য। It is such a creature that does not like to be disturbed by anyone. এটি এমন একটি জীব যে কারো দ্বারা কখনো ডিস্টার্বড হতে চায় না, কারো দ্বারা কখনো বিরক্ত হতে চায় না। It dwells in the world of nature and builds its own house to save itself from danger. এটা পৃথিবীর যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির মধ্যে এটা বাস করে এবং সেখানে সে বাসা তৈরি করে এবং নিজেকে সে বিপদ থেকে নিরাপদে রাখে। It is so humble that it does not want to hurt anyone. এটা এতটাই বিনয়ী, হাম্বল, বিনয়ী
মানে এতটাই মিক বলা যেতে পারে যে সে কারো ক্ষতি করতে চায় না, কাউকে আঘাত করতে চায় না। নর ইট ওয়ান্টস টু বি হার্ড বাই এনিওয়ান। এবং শুধু তাই নয়, সে নিজেও কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে চায় না। Thus, it preaches the philosophy of non-violence through its self-sufficient life. Here is the learning outcome. I repeat the sentence again. Thus, it preaches the philosophy of non-violence through its self-sufficient life. অর্থাৎ এইভাবে আত্মমগ্ন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সে অহিংস দর্শন প্রচার করে। ফিলোসফি অফ নন ভায়োলেন্স, অর্থাৎ কাউকে আঘাত করা নয় এবং নিজেও কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হওয়া। দ্যাট ইজ দ্য ফিলোসফি অফ নন ভায়োলেন্স। সেই ফিলোসফি অফ নন ভায়োলেন্স is the main point of the poem that he wants to deliver to his readers. That is, the poet William Cowper wants to deliver this message to his readers that non-violence is a policy one should adopt in his life. অর্থাৎ একজন ব্যক্তির, একজন মানুষের ঠিক স্নেলের মতোই নন ভায়োলেন্স পলিসি মেনে চলা উচিত। নন ভায়োলেন্স মানে বলে দিলাম যে কাউকে আঘাত করা নয় এবং কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া নয়, এই দুটো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তাহলে নন ভায়োলেন্সের যে ফিলোসফি, যে পলিসি, সেটা ফুলফিল করা যাবে। সো গাইস, নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ স্ট্যাঞ্জা। We are to read and interpret the meaning in bilingual method, as you know. That is only to make you sense the meaning of words and lines. As I have already told or interpreted the substance of the whole poem. So in part 2, only the remaining part of this poem, that is stanza number 3 and number 4, are to be discussed here. So be careful. Give but his heart. Or before that, what we have known. Lastly, that is of storm or other harms besides of weather. Till this, এই পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম আগের দিনে যে প্রকৃতির যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক জিনিসগুলো আছে, যেমন নাকি একটা ঝড়ের কথা বলা হয়েছে। ঝড় এবং প্রকৃতির অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষতিকারক এলিমেন্ট আছে, ক্যাটাস্ট্রফি আমরা যেটা বলি, যে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ফ্লাড, এপিডেমিক, তো এইগুলো থেকে স্নেল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। সেটা পার্ট 1-এ আমরা পড়েছি। I cited this thing only to connect your previous knowledge to the present, so that you have a link with part 1 to part 2. Now follow the lines.
give but his horns the slightest touch. Give but, এখানে but মানে accept, ছাড়া, his horns the slightest touch, his self-collecting power is such. বলছি যে তার স্নেলের যে হর্নস এর কথা বলা হয়েছে এখানে। হর্নস বলতে হুল, বা বাংলায় আমাদের হুল বলা হয়, অথবা শুঙ্গ বলা হয়। তো স্নেলের ব্যাক সাইডে এরকম একটা থাকে, ব্যাক সাইড বলতে সামনের ব্যাক সাইড থেকে দুটো মাংস সরু সরু স্ট্রিংয়ের মতো বেরোয়, এটাকে বলা হয় হর্নস। এখন এই হর্নসে যদি কেউ হালকাভাবে টাচ করে তাহলে কি হবে? হিজ সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার ইজ সাচ, তাহলে এই স্নেলের আত্মসংযম করা, কালেক্টিং পাওয়ার এতটাই যে হি স্ট্রিংস ইনটু হিজ হাউস উইথ মাচ ডিসপ্লেজার, সে নিজেকে তার নিজের ঘরের মধ্যে, দ্যাট ইজ আ হার্ড শেল অ্যান্ড ইট ইজ ইনসেপারেবল ফ্রম হিজ বডি। তো যে হার্ড শেল মানে একটা কঠিন আস্তরণযুক্ত একটা খোলস, যে খোলসটাই হচ্ছে তার বাড়ি, এই খোলসের মধ্যে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং বুঝিয়ে দেয় যে সে ভীষণ ভীষণ ডিসপ্লিজড, অর্থাৎ ভীষণ ভীষণ অসন্তুষ্ট, ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট, এইটা সে বুঝিয়ে দেয় নিজেকে গুটিয়ে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। So the next stanza, that is the final stanza here, wherever he dwells alone. Wherever he dwells, here dwells means live, বাস করা। তো সে wherever মানে যেখানেই হোক, যেখানেই সে বাস করুক না কেন, he dwells alone মানে সে একাই বাস করে। Except himself has chattels, none. Except himself has chattels, none. Chattels মানে দেওয়া আছে, তোমাদের বইতে মিনিংটা দেওয়া আছে, তবে বাংলায় বলে দিচ্ছি। চ্যাটেলস হচ্ছে ট্রেজার মানে সম্পদ, এক্সেপ্ট মানে এক্সক্লুডিং মানে হচ্ছে যে ছাড়া, অর্থাৎ অ্যাকসেপ্ট হিমসেলফ মানে হচ্ছে তার নিজেকে ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ নেই, নিজেকে ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ নেই। ওয়েল স্যাটিসফাইড টু বি হিজ ওন হোল ট্রেজার, এবং এই যে নিজেকে ছাড়া তার যে অন্য কোনো সম্পদ নেই, এবং স্নেল তার এই সম্পদ নিয়েই, এটাই তার সম্পূর্ণ সম্পদ, এবং এই সম্পূর্ণ সম্পদ তার নিজেকে নিয়ে, এবং এটা নিয়ে সে ভীষণ ভীষণ স্যাটিসফাইড মিন্স হচ্ছে আত্মতুষ্ট, অর্থাৎ শামুকটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে, এর কোনো ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি নেই। Except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure, অর্থাৎ এর একমাত্র সম্পদ হলো একলা থাকার আনন্দ। Well satisfied to be his own whole treasure, এই যে well satisfied to be his own মানে, এটার মানে হচ্ছে সে নিজে
একলা থাকে, আত্মতুষ্ট হয়ে, অর্থাৎ আনন্দে। এখানে সে একলা থাকার যে আনন্দ সেটা ভোগ করে এবং এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। I think boys, you have understood the meaning of the two stanzas, remaining two stanzas of the poem, the snail. So, I again repeat that some words are new to you. That means dwells means live, মানে বাস করা। Treasures means movable property, সম্পদ। শামুকের কোনো মুভেবল সম্পদ নেই। স্যাটিসফাইড, সেলফ কন্টেন্টেড, মানে আত্মতুষ্ট, সন্তুষ্ট। অ্যালোন, একা, ডেজার্টেড। ডুয়েল মানে হচ্ছে লিভ, বলে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে ডিসপ্লেজার, মানে ডিসকন্টেন্টেড, মানে হচ্ছে অসন্তুষ্ট হওয়া। স্ট্রিংস, স্ট্রিংস মানে গুটিয়ে নেওয়া নিজেকে, স্ট্রিংস মানে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। কালেক্টিং পাওয়ার, কালেক্টিং পাওয়ার, কালেক্টিং পাওয়ার মানে কি বলেছিলাম? কালেক্টিং পাওয়ার মিন্স হচ্ছে, কালেক্টিং পাওয়ার মানে কি বলেছিলাম? যে নিজেকে আত্মসংযম, যেটাকে আমরা বলি, বাংলায় বলি আত্মসংযম করা, অর্থাৎ নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা, যেটাকে বলা হয় সেলফ কন্টেন্ট, অবিচলিত থাকা। ইন আওয়ার মাদার টাং, অবিচলিত থাকা, কালেক্টিং পাওয়ার। স্ট্রিংস মানে বললাম আগে, স্ট্রিংস মানে গুটিয়ে নেওয়া, যেটাকে বলা হয় রিট্রিট করা বা উইথড্র করা। গুটিয়ে না, উইথড্র করা বা রিট্রিট করা বলতে পারো। সো বয়েজ, I think you all have understood the meaning and sensed the sense of the remaining two stanzas of the poem of lesson number 8. The lesson number 8, the poem is The Snail, composed by William Cowper. So, boys, stay at home, be safe, and wish you all the best. That's all.